بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، معاشرتی علوم کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں. سبق نمبر 1، نقشے اور خاکے سے. آج ہم اہم شمالیاتی خاکوں سے متعلق پڑھیں گے. طلبہ، آپ کو معلوم ہے نا کہ شمالیاتی خاکے کسے کہتے ہیں؟ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. سبق شمالیاتی خاکوں میں تعریف بتائی گئی تھی. ہاں تو طلبہ بتائیے، شمالیاتی خاکے کی کیا تعریف ہے؟ جی طلبہ، وہ خاکے جو اعداد و شمار نمبرز کی بنیاد پر بنائے جائیں شمالیاتی خاکے کہلاتے ہیں. وہ خاکے جو اعداد و شمار نمبرز کی بنیاد پر تیار کریں، ترتیب دیں، شمالیاتی خاکے کہلاتے ہیں. جن طلبہ کو یاد نہیں ہے وہ لازمی یہ تعریف یاد کر لیں. اور طلبہ، یہ تو عادت بنا لیجیے کہ جو بھی سبق پڑھیں اسے ذہن نشین کر لیں. تبھی تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور امتحان میں بھی آسانی ہوگی. امید ہے طلبہ عمل کریں گے. عزیز طلبہ، ویسے تو شمالیاتی خاکوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، تاہم سبق کے مطابق 3 اہم شمالیاتی خاکوں کا ہم مطالعہ کریں گے. نمبر 1 بار گراف، نمبر 2 لائن گراف اور نمبر 3 پائی گراف. طلبہ، ڈائیگرام اور گراف ایک ہی چیز ہے. کہیں ہم ڈائیگرام استعمال کرتے ہیں اور کہیں ہم لفظ گراف کو استعمال کرتے ہیں. عزیز طلبہ، آئیے ہر ایک کو باری باری دیکھتے اور سمجھتے ہیں. بار گراف. گراف کی اس قسم کا استعمال بہت زیادہ ہے، عام ہے. بار ایک سلاخ کی شکل کی طرح کی ہوتی ہے جو کہ گراف پر عمودی یا افقی طور پر بنائی جاتی ہے. جیسا کہ بورڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمودی بار گراف کی شکل اس طرح ہوتی ہے کہ آپ بار کو نیچے سے اوپر کی طرف بناتے ہیں. اسی لیے سے عمودی بار گراف یعنی ورٹیکل بار گراف کہتے ہیں. اسی طرح افقی بار گراف میں ہم جو سلاخ ہیں یا بار ہیں ان کو ہم یا تو بائیں سے دائیں کی طرف بنا رہے ہوتے ہیں یا دائیں سے بائیں کی طرف بھی ہم بنا سکتے ہیں. اسی بنیاد پر اس کو ہم افقی بار گراف یا ہاریزونٹل بار گراف کہتے ہیں. اس طریقے سے ہم دونوں طریقوں کو استعمال کر کے ہم بار گراف تیار کر سکتے ہیں. بار گراف کی مدد سے اعداد و شمار کو ظاہر کر کے بہت آسانی سے ان کا موازنہ کر سکتے ہیں. اس سے معلومات کو اعداد و شمار کے ذریعے ایک خلاصے سمری کی صورت میں پیش کرنا ممکن ہوتا ہے. عزیز طلبہ، آئیے ایک عملی مثال کے ذریعے سے بار گراف کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم بار گراف تیار کرتے ہیں. عزیز طلبہ، اس مثال میں ہم احمد کے اردو کے 5 ماہانہ ٹیسٹ میں حاصل کردہ نشانات یہاں پر دیے گئے ہیں. انہیں ہم بار گراف کی شکل میں تبدیل کریں گے. بار گراف کے ذریعے سے ہم ان نشانات کو، نمبرز کو ہم ظاہر کریں گے جو کہ احمد نے اردو کے 5 ماہانہ ٹیسٹ میں حاصل کیے ہیں. عزیز طلبہ، اب بار گراف میں ہم سب سے پہلے 2 لائنیں لیتے ہیں. ایک ورٹیکل لائن لیتے ہیں، عمودی لائن لیتے ہیں، اور دوسری جو لائن ہوتی ہے وہ ہاریزونٹل یعنی افقی لائن ہم لیتے ہیں.
वर्टिकल लाइन में हम नंबर्स को शो कर रहे हैं इक्वल और फासले के साथ, इक्वल जो है डिस्टेंस के साथ हम नंबर्स को शो कर रहे हैं। उसकी तरतीब हमने बनाई है 5-5 की जो है वो तरतीब हम बना रहे हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक 50 तक हम यहाँ 5 नंबर्स को जाहिर कर रहे हैं। इसी तरीके से जो उफकी लाइन है इस पर हम मंथ्स को जाहिर कर रहे हैं। जिन मंथ्स में अहमद ने टेस्ट किए और जो मार्क्स हासिल किए, तो जो महीना है वो हम यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं उफकी लाइन पर। और इन सलाखों की मदद से या बार्स की मदद से हम अब नंबर्स को और मंथ को जोड़ेंगे। किस तरीके से? तो जनवरी के महीने में अहमद ने 30 नंबर हासिल किए, तो हम 1 जनवरी के महीने के लिए बार बनाएंगे और उसको 30 तक लेकर जाएंगे। जो नंबर है वहां तक हम उसको उठाएंगे और इस तरह हम शो करेंगे कि अहमद ने जनवरी में 30 नंबर हासिल किए। इसी तरीके से फरवरी के महीने को लेंगे और उसमें देखिए 35 मार्क्स उसने हासिल किए, तो हम इस बार 35 तक बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद इससे हम जाहिर कर सकते हैं कि फरवरी के महीने में अहमद ने 35 मार्क्स हासिल किए। मार्च में आप देखिए इससे जाहिर हो रहा है कि 25 नंबर हासिल किए और यहाँ पर भी यही तहरीर है। मार्च में 25 मार्क्स अहमद ने उर्दू में हासिल किए। इसी तरीके से अप्रैल के महीने में आप देखें तो 40 मार्क्स 40 मार्क्स जो है वो नजर आ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इस ग्राफ की मदद से। और यहाँ पर अहमद के अप्रैल के महीने में जो मार्क्स हैं वो आप देख सकते हैं कि वो 40 हैं, जो कि यहाँ कैटेगरी पे भी मौजूद है। तो आपको अप्रैल के महीने में नजर आ रहा होगा कि 40 मार्क्स जो है वो अहमद ने हासिल किए। फिर मई में देखें तो 45 मार्क्स। कैसे पता चला? तो ये जो बार है जहाँ तक आपका जा रहा है वहाँ तक आप इसको इक्वली देखें, आपको नजर आएगा कि 45 मार्क्स यहाँ शो हो रहे और बार भी यहीं तक मौजूद है। इसका मतलब है कि अहमद ने मई के महीने में 45 नंबर हासिल किए। यूँ हमारे सामने ये जो ग्राफ मौजूद है, बार ग्राफ, इससे बहुत वाज़ेह तौर पर हम देख सकते हैं कि अहमद की कारकर्दगी उर्दू के हवाले से जो मार्क्स उसने हासिल किए मंथली टेस्ट में वो किस किस्म का है। तो आप देखिए कि इब्तिदा में मार्क्स निस्बतन कम है, लेकिन उसकी मजीद मेहनत की वजह से अच्छे मार्क्स उसने बाद में हासिल किए हैं। यूँ हम आदाद व शुमार को ग्राफ के जरिए से जाहिर करके बहुत आसानी के साथ मुवाजना कर सकते हैं, किसी भी मालूमात को जांच सकते हैं। तो ये तो तलबा बार ग्राफ और बार ग्राफ बनाने का तरीका है। यकीनन आप इसको देखेंगे और मश्क भी करेंगे। अब आइए हम लाइन ग्राफ के हवाले से पढ़ते हैं। अजीज तलबा, जैसे पहले बताया गया है, बार ग्राफ का इस्तेमाल आम है। अखबारात हो या खेल के मैदान, रिसर्च करने वाले हो या हुकूमती पॉलिसी बनाने वाले, तालिब इल्म हो या कारोबारी फर्द, सब अपने अपने शोबों से मुताल्लिक आदाद व शुमार नंबर्स के जरिए मालूमात को बहुत आसानी के साथ इसकी मदद से पेश करते हैं। और पेश करना मालूमात को समझना और मुआवजा करना भी बहुत ही आसान है। इसी वजह से बार ग्राफ बहुत ही मुअस्सर है। इसी तरह लाइन ग्राफ भी आदाद व शुमार के जरिए मालूमात जाहिर करने का तरीका है। लाइन ग्राफ में बार की बजाय एक लकीर का इस्तेमाल किया जाता है। लाइन ग्राफ में मालूमात को आदाद व शुमार के मुताबिक सबसे पहले हम मुतवातिर नुकात में जाहिर करते हैं और फिर उन नुकात को लाइन की मदद से जोड़कर मुकम्मल कर देते हैं। इस तरह लाइन ग्राफ 2 मराहिल में हम मुकम्मल करते हैं। सबसे पहले हम नुकात देते हैं और फिर उन नुकात को लाइन की मदद से हम जोड़ देते हैं। कई जगहों पर बार ग्राफ की जगह लाइन ग्राफ ज़्यादा मुअस्सर और करामत है। खासतौर पर जहाँ आदाद व शुमार बहुत ज़्यादा हो तो लाइन ग्राफ ज़्यादा मुअस्सर होता है,
اعداد و شمار کو، معلومات کو ایک شکل کی صورت میں، ڈائیگرام کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آئیے ایک مثال کی مدد سے لائن گراف کو سمجھتے ہیں۔ بورڈ پر آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ ایک مارکیٹ میں آم کے 7 دنوں کی فی کلو قیمتیں دی گئی ہیں۔ تو سامنے آپ کے موجود ایک دن ہے پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ اتوار۔ قیمتیں ہیں 70 روپے، 80 روپے، بالترتیب جیسے پیر کے دن 70، منگل 80، اسی ترتیب کے مطابق اتوار تک کی قیمتیں دی گئی ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم لائن گراف میں پوائنٹس لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لائن گراف میں ہم سب سے پہلے پوائنٹس لیتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے سب سے پہلے پوائنٹس کو دکھا رہے ہیں۔ پہلے کی طرح ہم 2 لائنیں لے لیتے ہیں، ایک ورٹیکل یعنی عمودی لائن اور ایک ہم افقی ہاریزونٹل لائن لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بار گراف بناتے وقت ترتیب بنائی تھی۔ یہاں پر ہم برابر فاصلے کے ساتھ قیمتوں کو شو کر رہے ہیں۔ ورٹیکل لائن پر ہم قیمتوں کو شو کر رہے ہیں اور فاصلہ برابر ہے، 10، 20، 30، 40، 50 اس طرح 110 تک قیمتیں دکھائی گئی ہیں۔ ہاریزونٹل جو افقی لائن ہے، اس میں ہم دن کو دکھا رہے ہیں، اس میں بھی ہم نے فاصلہ جو برابر لیا ہوا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ فاصلے برابر رکھتے ہیں، جیسے بار گراف کے اندر ہم بار کی چوڑائی جو ہوتی ہے وہ برابر رکھتے ہیں اور ہر بار کے درمیان فاصلہ بھی برابر رکھتے ہیں، اسی طرح لائن گراف میں بھی ہم فاصلہ جو ہے وہ برابر رکھ کر شو کرتے ہیں، چاہے قیمتیں ظاہر کرنی ہو یا دوسری کوانٹٹی یا دوسری چیز ظاہر کرنی ہو تو اس کو ہم فاصلے کو برابر رکھنا لازمی ہے۔ تو یہاں ہم دن کو دکھا رہے ہیں، پیر سے لے کر اتوار تک۔ پیر کے دن قیمت ہے 70 روپے، تو پیر کی بالکل اوپر 70 کی قیمت کی جگہ پر ہم پوائنٹ لیں گے۔ اسی طرح منگل کے دن 80 روپے ہے قیمت آم کی، تو ہم منگل کے اوپر بالکل اوپر 80 کے سامنے جو ہے ڈاٹ لگائیں گے اور اسی ترتیب کے مطابق ہم تمام ڈاٹس کو لیتے چلے گئے۔ اتوار کے دن دیکھ لیجیے کہ 110 ہے، تو 110 کے بالکل سامنے ہم ڈاٹ لگائیں گے۔ اس کے لیے ہم اسکیل یوز کر لیتے ہیں، اسکیل کی مدد سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی سیدھ میں رہے اور ادھر سے بھی اسکیل کر کے ہم اس کو سیدھ میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح یہ پوائنٹس ہم تمام لے چکے، پہلا مرحلہ ہمارا لائن گراف کا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم ان تمام پوائنٹس کو لائن کی مدد سے جوڑ دیں گے۔ جی تو عزیز طلبہ، آپ کے سامنے ہی کہ ہم نے پوائنٹس کو لائن کی مدد سے جوڑ کر گراف کو مکمل کر دیا۔ لائن گراف مکمل ہے ہمارے سامنے اور اس میں ہم واضح طور پر دنوں کے حساب سے آم کی جو قیمتیں ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئے کہ کس طرح قیمتیں بڑھ یا گھٹ رہی ہیں۔ ہم یہاں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہفتے کے آخری دن آتے چلے گئے، یعنی ویکینڈز کا جو وقت شروع ہوا تو قیمتیں وہ بڑھتی چلی گئی، قیمتیں بڑھتی چلی گئی، بیچ میں قیمت کم بھی ہوئی ہے۔ بدھ والے دن قیمت جو ہے وہ بدھ کے دن قیمت 60 روپے ہے، کم ہے، اور پھر آہستہ آہستہ قیمت بڑھنے گھٹنے اور پھر آخر میں آپ دیکھیں اتوار کے دن قیمت کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے ہم بار گراف بنا کر بھی موازنہ کر سکتے ہیں، اعداد و شمار کو موازنہ کر سکتے ہیں، نتائج کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ نقشے کی مدد سے، خاکے کی مدد سے ہم جب اس کو ظاہر کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث ہے کہ ایک ہی جگہ پر معلومات کو بہت آسانی کے ساتھ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بار گراف اور لائن گراف اعداد و شمار کو ظاہر کرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال میں آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ ہم اعداد و شمار کو کس صورت میں ظاہر کرتے ہیں اور ان سے تبدیلیوں کو رونما ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس مثال میں بھی آپ کے سامنے یہی چیز دکھائی گئی ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، بعض مرتبہ ہم لائن گراف پر بار گراف بھی شو کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات ہم بار اور لائن اکٹھے خاکے پر دکھاتے ہیں۔ مثلا ہم درجہ حرارت
साथ दिखा सकते हैं दर्जा हरारत बाढ़ के जरिए, जबकि बारिश की मिकदार नमी की मदद से दिखाई जाएगी। या फिर इसको आप तब्दील भी कर सकते हैं कि भाई आप आदाद शुमार में दर्जा हरारत को जो है लाइट की मदद से दिखा दें और बारिश के जो आदाद शुमार हैं वो आप बाढ़ की शक्ल में दिखा सकते हैं। यानी एक ही ग्राफ के अंदर दोनों चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। आइए एक मिसाल से इसको भी हम समझ लेते हैं। अजीज तलबा, आपके सामने मिसाल मौजूद है कि जिसमें हम आदाद शुमार को बार और लाइन दोनों की मदद से जाहिर कर रहे हैं। अजीज तलबा, यह मिसाल में हफ्ते के 7 दिन दिए गए हैं और दर्जा हरारत और बारिश की मिकदारें दी गई है। हर रोज के लिहाज से दर्जा हरारत मौजूद है और बारिश की मिकदार मौजूद है। दर्जा हरारत सेंटीग्रेड में हम लेते हैं, जो कि हर दिन के लिहाज से यहाँ हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह बारिश मिलीमीटर में यहाँ पर मौजूद है और हम ये बता रहे हैं कि बारिश की मिकदार को जाहिर करने के लिए है। ये जो बारिश हैं ये हम बारिश की मिकदार को जाहिर कर रहे हैं बार की मदद से, और लाइन की मदद से हम दर्जा हरारत को जाहिर कर रहे हैं। अब चूंकि यहाँ दो मिकदारें मौजूद हैं, चुनांचा हमें वर्टिकल 2 लाइनें लेनी होंगी, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। दाईं तरफ वर्टिकल लाइन जो अमूदी लाइन है, इसमें हम बारिश की मिकदारों को जाहिर कर रहे हैं। बराबर फासले के साथ हम बारिश की जो मिकदार है जो मिलीमीटर में है उसे हम जाहिर कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड पर वर्टिकल लाइन पर अमूदी लाइन के ऊपर हम दर्जा हरारत की जो आदाद शुमार है उनको हम जाहिर कर रहे हैं जो कि सेंटीग्रेड में है, और उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम दिनों को शो कर रहे हैं, दिनों को जाहिर कर रहे हैं। अजीज तलबा, नोट कर लें कि तमाम बार्स एक साइज एक चौड़ाई के मुताबिक हैं और बराबर फासले के साथ मौजूद हैं। यूं हम आदाद शुमार को यहाँ जाहिर कर रहे हैं, तो लाइन के ऊपर दर्जा हरारत को शो कर रहे हैं कि पीर के दिन 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगल के दिन 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मंगल के दिन हम सीध के ऊपर लेके जाते हैं और 35 के सामने हमने पॉइंट लगाया। इसी तरीके से बुध के दिन दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 40 के सामने हम जो है वो पॉइंट लगा रहे हैं, और जुमेरात के दिन हम ऊपर की तरफ चले गए और 35 डिग्री पर हमने क्यों पॉइंट शो कर रहे हैं आपको, तीसरे के जुमेरात के दिन 35 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है। इसी तरह हमने इतवार करके ये सारे पॉइंट्स हमने ले लिए। अब फिर इन पॉइंट्स को हमने लाइन की मदद से जोड़कर लाइन ग्राफ को मुकम्मल कर दिया। इसी तरीके से हम बारिश की मिकदार को शो कर रहे हैं, तो बारिश की मिकदार के राइट साइड में जो वर्टिकल लाइन में जितना मौजूद है, तो पीर के दिन जो बारिश हुई उसकी मिकदार है 20 मिलीमीटर। 20 मिलीमीटर हम 20 मिलीमीटर के सामने जो है 20 मिलीमीटर के बराबर जो हम बार को उठाएंगे और इस तरीके से हम शो करेंगे कि पीर के दिन 20 मिलीमीटर बारिश हुई। इसी तरतीब के मुताबिक मंगल के दिन 10 मिलीमीटर बारिश हुई, तो हम बार को 10 मिलीमीटर के बराबर। आप याद रखेंगे हम बारिश की मिकदार जो राइट साइड जो वर्टिकल लाइन है वहाँ शो कर रहे हैं, तो हम उसकी मदद से हम इसको मिलाएंगे, ना कि हम लेफ्ट साइड में वर्टिकल जो आपकी लाइन मौजूद है उसके जरिए। यहाँ पर जाहिर सी बात है दर्जा हरारत को शो कर रहे हैं, तो अब हम बार की मदद से क्योंकि बारिश की मिकदार जाहिर कर रहे हैं तो हम इसको देखेंगे, यहाँ जो बारिश की मिकदार मौजूद है हम इसे देखेंगे। तो 10 मिलीमीटर बारिश मंगल के दिन हुई। इसी तरह के मुताबिक बुध के दिन आप देखें तो 30 मिलीमीटर बारिश हुई, तो हम इसको 30 तक जो है उठाएंगे बार को, और इस तरह के मुताबिक हमने तमाम मुकम्मल कर दिया। ये सारे बार बन गए और इन बारों की मदद से हमने बारिश की मिकदार को जाहिर करके ग्राफ को मुकम्मल कर रहे हैं। जो आप देख सकते हैं कि एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों चीजें मौजूद हैं, लाइन भी
एक ग्राफ के अंदर शो कर सकते हैं। ये भी आपका जो है एक तरीक़ेकार है और बहुत ही आसानी और खुलासे के साथ जो है मालूमात ग्राफ के ऊपर मौजूद है, लोगों के लिए दिलचस्पी की बायस है और लोग इससे अदाद शुमार को समझ सकते हैं, मुवाजना भी कर सकते हैं। अजीज तलबा, इस सबक में मौजूद तमाम ग्राफ्स को बार बार अपनी रफ कॉपी पर बनाने की मशक करें और इन ग्राफ्स को बनाने के तरीकों को ज़हन नशीन करें ताकि आगे आपके लिए फ़ायदे का ज़रिया बने। नेक्स्ट टाइम हम पाई ग्राफ बनाना सीखेंगे। पाई ग्राफ से मुताबिक तफसील से हम सीखेंगे कि किस तरह हम पाई ग्राफ तैयार करते हैं। अपना बहुत